personality, our second President of India, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. His birthday we are celebrating as the Teachers' Day. Today, September 5th, is a day of remembering all our great teachers, including Sarvapalli Radhakrishnan. When we remember Sarvapalli Radhakrishnan, he was a philosopher and he stand for the integration of the knowledge and the religion. Whether it is Hindu, Christian or Sikhism or any religion, it should be integrated with the knowledge, and that was his philosophy. Today, as we celebrate the birthday of Sarvapalli Radhakrishnan, we shall remember his philosophy and ideology, and we shall try to respect the teachers. And all, without teacher there is no human beings. Behind the success story of the humanity or each and every person, including your parents or brothers and sisters, the backbone is a teacher. The teachers who tried their level best so that we have a society of values, society of culture, society of religion, society of respect, and so on. So at this day of Teachers' Day, I wish all the teachers who are gathered here, you are the great ones and you should understand your greatness. As we stand in front of our students are representing the 5th standard students, and we will have some celebration there. And we are remembering Sarvapalli Radhakrishnan, and it's a token of our respect to Sarvapalli Radhakrishnan. We shall have a small prayer and we shall put some flowers here representing. Then we will move to the stage, and they will. And today is another important day. It is the birthday of Mother Teresa also. So Mother Teresa's feast today. So the Mother Teresa's house, we will have some kind of respect, homage to the Mother Teresa statue also. So with these short words, I wish all the teachers all the best, and we as the manager of the school or director of the school, I express my gratitude and my obligedness to you for your service you are rendering for our students and for our society. And you are not the least, but you are the greatest one in the world. That is the message I would like to say you. So may God bless you and thank you for all your services. So let us sing the prayer song, and we can put the flowers and we can move to the auditorium. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings we need. Mercy rose from the suffering, but for the showers we plead. Let us offer some flowers. All the teachers, representative teachers come and we can do some flowers here. Let's celebrate our teachers, the unsung heroes who inspire us every day. Here on this special occasion, we gather to celebrate Teachers' Day, a day dedicated to honoring the incredible contributions of our educators. Today is the tribute to the individuals who light the path of knowledge and guides us to our learning journey. It is the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the first Vice President and second President of India, who was not only a remarkable leader but also a revered teacher. Dedication to education and this belief in the transformative power of teaching makes us day all more meaningful. His legacy reminds us of the profound impact teachers have on shaping lives and perseverance. Next celebration, let us begin with a prayer. I invite the school choir to lead
the social tradition that sets the tone for the event. Teachers are not educators. They are mentors, guides, and sometimes even friends. They ignite our curiosity, challenge our minds, and help us discover our potential. Their lessons go beyond textbooks, teaching us values, discipline, and the joy of learning. Now, we have Pelta for the remembrance of Dr. S. Radhakrishnan. Principal Qualification Exam, Vice Principals are stars of the day, our dearest teachers and my dearest school guides. Today, it's my privilege to be here for the remembrance of Dr. S. Radhakrishnan. Today, as we gather together for honoring the memories of Dr. S. Radhakrishnan, we pay honor to a remarkable educator, philosopher, and a statesman. Dr. S. Radhakrishnan was not just a distinguished scholar, but also a visionary leader. In the darkness of ignorance, the one who leads humanity to the light of knowledge is the teacher. The renowned Hindi poet Kabir says that if the Guru and God were to appear before him, he would first go to the Guru. Now, as a gesture of our deepest gratitude, let us take a moment to honor our teachers as we honor the divine. We have 99 to pay tribute to their invaluable contributions. This act signifies the guiding light they provide us through their lessons, their care, and the commitment to nurturing our growth. I would like to invite Father to enter. വിളക്ക് വയ്ക്കൂ ഞങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞു നിന്ന താരിലും വിടർന്ന താരകത്തിലും വിളങ്ങിടും പ്രഭാവമേ വിളക്ക് വയ്ക്കൂ ഞങ്ങളിൽ സമസ്ത സുന്ദരോജ്വല പ്രഭാതകാന്തി ചിന്തിടും സുമംഗളായിടാവു ഞങ്ങൾ ഭാരതത്തിൻ വാടിയിൽ വിരിഞ്ഞു നിന്ന താരിലും വിടർന്ന താരകത്തിലും വിളങ്ങിടും പ്രഭാവമേ വിളക്ക് വയ്ക്കൂ ഞങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞു നിന്ന താരിലും വിടർന്ന താരകത്തിലും വിളങ്ങിടും And I introduce the esteemed school director, Dr. G. Abraham Kalota, whose unwavering support has been a beacon for both students and teachers. As we gather to honor the remarkable contribution of our teachers on this Teachers' Day, further will now impact its reflection on the children's occasion. Let me warmly welcome our dear director, Dr. G. Abraham Kalota, to share his thoughts on the significance of Teachers' Day and the vital role our teachers play in our lives. What I am is because of my profession, or what I am doing here, what I am doing my children or my students. So once again, I wish each and every one of you, all the teachers of group, faculty, many happy returns, fruitful and enjoyable days in your life. This Teachers' Day, a source of inspiration, a means of ideal thing which we can follow or understand and share with your students. So may God bless you, be a great teacher, be a compassionate teacher, be an inspiring teacher. So may God bless you. Of course, definitely you will get the reward.
you will be rewarded by the students, by the society, or by the government, or by the people around us. Once again, I wish all the teachers many returns of this great day. Be a great teacher. Be a good teacher. Be a teacher who is shedding light to others' life. May God bless you. Thank you. Inspiring message. Your words remind us of the immense value and impact of our teachers. As we celebrate the unwavering commitment and excellence of teachers in education, I would like to invite Pranav, who will be here to elect an advisor and share insights on the significant role our educators play in shaping future generations. Very good morning to all beloved teachers. So, as a token of love and care to all our teachers, let us observe a silence of 10 seconds. Mata Pita Guru Deva, as we mentioned in the Vedas, it clearly shows how our country fire is picturizing or demonstrating our teachers. Actually, a teacher is like a sculptor who carves out beautiful statues or idols out of a rock. For us, a teacher is like a torch who leads our way. They taught us to dream big for a prosperous future, but at the same time emphasize us to live as humans. To spread humanity and dharma. So, we would like to sincerely pray for a long and prosperous life to make more and much children be successful in their life. So, thank you. Happy Teachers Day. As we celebrate Teachers Day, we have a special treat prepared by our talented students. They have worked lightly on a stage that beautifully captures the essence of our teachers' dedication and impact. This was great anticipation that I invite our students' performance to the stage. Let us enjoy their further tribute to our remarkable educators. എന്താ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണേ? ഇവിടെ ആകെ ചപ്പും ചവറുമല്ലേ, വല്ല പാമ്പ് തരും കാണും. ഞാൻ ചുമ്മാ വന്നിരുന്നേ മാഷേ. ചുമ്മാ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണത്? എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവിടെ? അവരൊക്കെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം? ഒന്നുമില്ല മാഷേ. നീ കൂട്ടുകാരായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി? ഇല്ല. പിന്നെ എന്താടാ നിനക്ക്? എന്താ പറ, എന്താണ് പറയടാ. അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല മാഷേ. എന്താ അമ്മയ്ക്ക്? കൊറേ നാളെ അസുഖം. അപ്പോ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചില്ലേ? ഇല്ല. അതെന്താ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാത്തത്? പൈസ ഇല്ല മാഷേ. ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് വന്നു കേട്ടാ. അപ്പൊ മാഷ് കുറച്ച് പൈസ തരാം, എന്നിട്ട് അത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നാളെ തന്നെ ഡോക്ടറെ പോയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറയും. അത് വേണ്ട മാഷേ. അതെന്താടാ ഇത് കുഴപ്പം? അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടാ. പിന്നെ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേ? എന്നാ ഗോപാലേട്ടൻ്റെ കടയിൽ പോയിട്ട് ഊണ് കഴിച്ചോ. മാഷ് കൊണ്ട് വരണ്ടെന്ന് പറ, പൈസ കൊടുത്തോളാം കേട്ടാ. പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കടാ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി, വേറെ ആരോടും പറയണ്ട കേട്ടാ. എന്താടാ നീ നോക്കോ? ആ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ +2 പിള്ളേരെ അവിടെ പൊരിഞ്ഞടിയാ. എന്താ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. മാഷ് നമ്മൾ വാ. ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമായല്ലോ. എവിടെ? ആ ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട്. നടക്കേ. മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ആരംഭിക്കാം. നമ്മളൊരു അടിയന്തരമായി ഒരു PTA മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ കാര്യവും ഗൗരവവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും കാലം ചരിത്രമുള്ള നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാദം ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വളരെ മികച്ച അധ്യാപകരും മാതൃകയാക്കാവുന്ന കുട്ടികളുമൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാലയത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാദം, നിസ്സാര കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു വിവാദം. അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും പരിഹാര നടപടികൾ
നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ തമ്മിലുണ്ടായ ചെറിയ ഒരു കശപിശ, അവർ തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു വഴക്കിൽ ഒരു ശാസന എന്നോണം നമ്മുടെ സത്യൻ സാറ് ഇടപെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗൗരവപരമായ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാകാനും വിവാദം ഉണ്ടാകാനും കാരണം. അതെ, പ്യാരിത മാഷ, നിങ്ങൾ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറയണത്? ഇതെന്താണ്? ഞാൻ സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു PTA പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറയാം. കുട്ടികൾ ആരാണ്, എന്താണ്? നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ പൂമ്പാറ്റകളാണ് കുട്ടികൾ. അവര് ഇങ്ങനെ ഈ വിദ്യാലയ അങ്കണത്തിൽ പാറി പറഞ്ഞ് തേൻ കുടിക്കാൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെറിയൊരു സ്നേഹ സംഭാഷണങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായ ഒരു കൊച്ചു കൊച്ചു തമാശകൾ. അല്ല സാറേ, ഇത് എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്ട്. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് തേൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല, വേറെ ഇത് പറയാണ്ട്. എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ഇത്തിരി നേരം വൈകി പറഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചകഞ്ഞി കൊടുത്തില്ല. അതല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയല്ല, അതും കാര്യം അറിയാതെ സംസാരിക്കാണ്. എന്ത് അല്ല, കുട്ടികളെ തല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം അറിയേണ്ട നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കാനല്ല ഇവിടുന്ന് ശമ്പളം തരുന്നത്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത്? മാഷൊന്നും ഞാൻ നോക്കൂലേ. എന്റെ കുട്ടിയുടെ കാല് കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ. ആ ചെറുക്കനെ ഞാൻ വളർത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് തല്ലി കൊല്ലാനൊന്നുമല്ല. ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ മൊബൈലിലുണ്ട്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും കോടതിയിൽ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടേ കാണിക്കുന്നേ. ഒന്ന് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ വേറെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എനിക്കാരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാറേ. ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ ചില അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു. അതിനെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. അത് പരിഹരിക്കാനാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ PTA കൂടിയിട്ടുള്ളത്. സത്യശീലൻ മാഷ് അതേ സ്വഭാവം തന്നെ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ ആവേശത്തിൽ എടുത്തു ചാടരുത്, ചിന്തിക്കണം. ആവേശമല്ല സാറേ, എനിക്ക് ദണ്ണുണ്ടാവും. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ കുട്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ വിഷമം ഉണ്ടാവും അറിയാം. സുഗതമാഷേ, ഈ സ്ത്രീ മണ്ടോദരി അവരൊരു മാന്യമായതുകൊണ്ട് അവർ ഇത്രയും സംസ്കാരത്തോടു കൂടി സംസാരിച്ചു. പക്ഷെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെങ്ങാനുമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഈ മാഷിനെ ഞാൻ കാലാവാരി ഭിത്തിയിൽ അടിച്ചത്. വർത്താനോട് പ്രസിഡന്റ് പറയണ അത് ഈ സ്കൂളിൽ ഒരു അധ്യാപകനാണത്. അധ്യാപകൻ ഒന്നാമത്തെ ഈ ജാതി സംസ്കാരമില്ലാത്ത ചങ്ങാരനൊക്കെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് പിടിച്ചിരിച്ചിട്ട് എന്നാ നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണേ. ചങ്ങായി ഏടാ പോടാന്നും പറയരുത്. സ്കൂളാണിത്. ഞാനൊരു 100 വട്ടം പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആയിക്കോളേം ഒരു ഒറ്റണം കേട്ടില്ല വന്നത്. പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ മീറ്റിംഗ് അല്ലല്ലോ, നമുക്ക് കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം. അതെ ടീച്ചറെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്ഷമിക്ക. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ സത്യശീലൻ മാഷ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വികാരം. അതിനു മുമ്പ് സത്യശീലൻ മാഷക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നുകൂടി ഒന്ന് കേൾക്കണം. അയാൾ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട. എന്താ മാഷ് ഇങ്ങനെ? ചങ്ങായി എന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞ അയാള് ഇയാളെന്ന് പറയരുതെന്ന്. അത് മാഷല്ലേ വെറുതെ. അല്ല, ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായാൽ നമ്മ രണ്ട് ഭാഗവും കേൾക്കണമല്ലോ. സാറ് പറ. അതാ പറഞ്ഞേ, സാറ് പറഞ്ഞോളൂ, നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് പറയാനും കൂടി കേൾക്കണല്ലോ. പറയും. പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ ഞാൻ അകാരണമായിട്ട് മർദ്ദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ പേരിൽ വന്നിട്ടുള്ള പരാതി. കുട്ടികളെ ഞാൻ മർദ്ദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ്. ഞാൻ ചൂരലുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ മർദ്ദിച്ചത്. ഈ മർദ്ദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതാ കുട്ടികളുടെ അരയ്ക്കുന്ന താഴെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് അടിക്കാൻ എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം. ആ കാരണം എന്താന്നുള്ളത് ഒരാളും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. എന്തോ എനിക്ക് ജാതി വർത്താനായി പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോട്ട് അങ്ങനെ തല്ലി അങ്ങനെ നമ്പറാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അടിച്ചു. ഇനി പണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഒന്നും പറയാക്കണ്ട. അല്ലല്ല, ഞാൻ എനിക്ക് പറയണ ഞാൻ പറയട്ടെ. ഈ സ്കൂളിൽ വേറെ അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആർക്കെങ്കിലും പോയിട്ട് ആ കുട്ടികളെ പിരിച്ചുവിടായിരുന്നു. എന്തായാലും ചെയ്യാതിരുന്നത്? അല്ല, ഞങ്ങളാരും അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ അറിഞ്ഞാലും അവരാരും ഇടപെടില്ല. കാരണം അവർക്ക് വിവരമുണ്ട്. കുട്ടികളെ തല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമമുണ്ട്. അത് തനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല. തെറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളെ അരക്ക് താഴെ തല്ലാനുള്ള അധികാരം ഗുരുനാഥന്മാർക്കുണ്ട്. അത് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ. നിങ്ങൾ ഈ ഗുരുകുരുമെച്ചം കളിക്കാണ്ട് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ തീരുമാനിക്കുന്നേ. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വേണ്ട വേണ്ട തന്നെ. പറയട്ടെ, പറഞ്ഞു തീർക്ക്. സാറ് പറഞ്ഞു തീർക്ക്. ഇനിയും പറയാനുണ്ടോ? അതെ, കുട്ടികളെ മർദ്ദിച്ചു എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയണത്. ഞാൻ ഏത് രീതിയിലാണ് മർദ്ദിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് സാക്ഷിയുണ്ട് ഇവിടെ. പ്യൂണ് ഉണ്ണിയെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇനി എല്ലാവരും നിശബ്ദനായിരിക്കണ്ട. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഉണ്ണി പറയും. എന്താ ഉണ്ണി ഉണ്ടായി പറഞ്ഞേ? സത്യമാഷ് പറഞ്ഞത് 100% സത്യമാണ്. ഇതാ കണ്ട, ഈ സംഭവം നേരിട്ട് കണ്ട് വീഡിയോയിൽ പകർത്തിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. പിള്ളമാർ ഇങ്ങനെ മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്യമാഷ്
കാസർഗോഡ് ഒരു ചൂരിലെടുത്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു കാരണമില്ലാണ്ട് തലങ്ങും വിലങ്ങും തല്ലി ചതക്കാതെ കുഞ്ഞടാ. സത്യം ഭാഷ തോക്കാതെ എല്ലാരും വിളിച്ചു അല്ലപ്പോ ഇത് പറയാനോ ആനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിച്ചത്? ചങ്ങായി ഒരു മാസം കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ തല്ലി തമ്പോറാക്കുമ്പോ അത് പിടിച്ചു മാറ്റാണ്ടിട്ട് ഫോട്ടോ കണ്ടിരുന്നു. അല്ല നിങ്ങളെ അതൊന്നും പറഞ്ഞ സമയങ്ങളുടെ കാര്യമില്ല. എന്റെ ചെറുക്കനെ അടിച്ച ഈ മാഷ് ഇനി ഈ സ്കൂളിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മോനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിടൂലേ? അതെ മാഷെ, ഞാനും പറയാണ്, ഈ മാഷിനെതിരെ നടപടി കൈക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ 10 കുട്ടികളെ ടി സി മേടിച്ച് ഞാനും പോകും. എന്റെ 10 കുട്ടികൾ പഠിക്കണ്ടോ എന്റെ കുടുംബത്തിലിടോ? തന്നെ സ്കൂൾ ഇങ്ങനെ ആയത്. നമുക്കിനി ചർച്ച വേണ്ട, മാഷിരിക്കും. അല്ല, ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മുഴുവൻ പറയാം. പറഞ്ഞിടത്തോളം മതി, അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതെ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും, നമുക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. മീറ്റിംഗ് കൂടി നിങ്ങൾ അതെ സാറേ. അതെ, നമ്മളുടെ ഈ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ചർച്ചകളുടെയും പൊതുവികാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സത്യശീലൻ സാറ് നിർദ്ദേശിച്ച സാക്ഷി ഉണ്ണിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സാറ് നിങ്ങളോട് പറയും. സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് സംഭവിച്ചു. അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് സത്യശീലന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും സംഭവിച്ച ഒരു വീഴ്ചയാണ്. ഇനി മുതൽ അത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നടക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ചെയ്തതിന് ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ എന്ന നിലയ്ക്കും അന്വേഷണ വിധേയമായി സത്യശീലൻ മാഷെ 1 മാസത്തേക്ക് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഉണ്ണി ഇത് എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ പുല്ലുരിക്കാൻ പോയി മതിന്റെ അടുത്തില്ലേ? പുല്ല് പറിക്കാൻ? ഓ, കണ്ട പശുവിനെ നോക്കണോന് എരുമേനെ നോക്കണോനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് പിയൂണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ല അതിന്റെ അപ്പുറം ഉണ്ടാവും. ജോലി സമയത്താണോ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പുല്ലൊക്കെ പറിച്ച് പശുവിനെ കൊണ്ടു കൊടുക്കണേ? സാറേ, എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പുല്ലുരിക്കാൻ പോയതല്ല. പിന്നെ നമ്മളെ ബോട്ട് ടീച്ചർക്ക് എന്തോ പരീക്ഷണാർത്ഥം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പുല്ലും പിന്നെ കുറുന്തോട്ടിയില്ലേ? കുറുന്തോട്ടി സാറ് കണ്ടിട്ടേ? കുറുന്തോട്ടി പിന്നെ എനിക്ക് കുറുന്തോട്ടി നോക്കലല്ലേ പണി. എന്റെ ഉണ്ണി, ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തിനു തന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് അറിയാം സാറേ? ആ സുമേഷ് ഏട്ടനെ സ്റ്റോർ റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ എത്ര നേരം തന്നെ കാത്തുക്കണെന്ന് അറിയോ? നിന്നോട്ടല്ലോ. എങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ? അങ്ങനെ കാത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് നേരത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ? ഓ, ഇന്ന് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുട്ടയും എണ്ണയും അരി നീ എടുത്തു കൊടുക്കണം. അത് ഞാൻ കൊടുക്കും സാറേ. അത് സുമേഷ് ഏട്ടനെ നേരിട്ട് എടുക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല. അതപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടില്ല, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എത്തും. അതുകൊണ്ടാ എന്നാ ചെന്ന് എടുത്തു കൊടുക്ക്. ശരി സാറേ. സാറേ, നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് 2 മുട്ട കൊടുക്കേണ്ടി വരും ദിവസം. എന്തിന് സാറേ? ഇപ്പം കോഴി ഇടുന്ന മുട്ട വളരെ ചെറുത്, അപ്പൊ 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1ന്റെ പവർ ആവും. അയ്യോ, നമുക്ക് കണക്കല്ലേ ഉണ്ണി, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓ, മാത്തമാറ്റിക്സ്. നീ ചെല്ല്. സത്യമാഷേ, മാഷേ വെള്ളം വേണ കുടിക്കാൻ? ഓ, വെള്ളമൊന്നും വേണ്ടപ്പോ, വെള്ളമൊക്കെ ഒരുപാട് കുടിച്ചല്ലോ. ഓ, എത്ര പെട്ടെന്നല്ലേ 1 മാസം കഴിഞ്ഞ്. ജോയിൻ ചെയ്യണ്ടോ? ഓ, ജോയിൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ മാഷേ, ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം, ഒരു കണക്കിനാണ് ഞാൻ മണ്ടോദരടി മന്മഥന്റെ കാലും അടിയും പിടിച്ചിട്ട് ഇനി കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി മേടിച്ചിട്ട് ഈ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചത് അറിയാലോ. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരെവിടെ പോകുന്നു എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട. നമ്മൾ വരിക, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക, ശമ്പളം മേടിക്കുക, കുടുംബം നോക്കുക. മാഷെ, കുട്ടികൾ അടിപിടി കൂടുന്നത് കാണുമ്പോ നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ ഇടപെടേണ്ടത്? എന്തിനേ മാഷേ? ഇപ്പൊ സസ്പെൻഷനേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതുപോലെ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സസ്പെൻഷനിൽ നിൽക്കില്ല. എന്തിനാ നമ്മൾ വെറുതെ വേണ്ടാത്ത വണ്ടി വലിക്കും പോണത്? ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യുക, ശമ്പളം മേടിക്കുക, കുടുംബം നോക്കുക. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി? ഓ, അങ്ങനെ ആവട്ടെ മാഷെ. എന്നാ ഐശ്വര്യമായിട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല.
bitch, ain't nobody really. Slow-mo when I enter. Only feel God in the man in the mirror. I see the devil looking back. വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരെവിടെ പോകുന്നു എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട. നമ്മൾ വരിക, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക, ശമ്പളം മേടിക്കുക, കുടുംബം നോക്കുക. അതെ, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല. ഇതെന്താണ്? ഇയാൾ മാഷാണോ അതോ മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട കാട്ടാളനാണോ? കുട്ടികൾ ജല്ലിക്കെട്ട് നടത്തുമ്പോൾ തമ്മിൽ തല്ലുമ്പോ പോയി കൈയും കെട്ടി നോക്കിയെന്നൊക്കെ ഇയാള് ഈ കണ്ട, എന്റെ കൂടെയുള്ള ചെക്കൻ ആശുപത്രിയില്ല. എന്ത് ചങ്ങായി, എന്ത് നോക്കിട്ട് ഇരിക്കണേ നിങ്ങളൊക്കെ അധ്യാപകർ തന്നെയാണോ അല്ല കറണ്ട് പോയിക്കാണ്? ഒരു കുട്ടീനെ നല്ല വാങ്ങിക്കാൻ പോലത്തെ ഒരു കുട്ടീനെ അതിന്റെ മോന്ത നോക്ക്. അതാ ഹൈവേ റോഡിൽ വരച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അതിന്റെ മുഖം ഇരിക്കണത് ഈ ജാതി പണി. ഒരു കുട്ടികൾ തമ്മിൽ തല്ലുവിടുമ്പോ ഒന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടോ? അല്ലെന്തോ നിങ്ങൾക്ക് മാനസമാരങ്ങളൊക്കെ? അയാൾക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലെന്നേ. 2 ദിവസമായുള്ളൂ സസ്പെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട്. അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത കേസ് ഉണ്ടാക്കി. ഇതിപ്പോ ഇയാളുടെ കേസ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അതെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാഷ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വേണ്ട. പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിനൊന്നും പറയാനില്ലേ? ഇവിടെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു മാഷ് വേണ്ട. എന്ത് നടപടിയാണ് നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് എനിക്കറിയണം. കുട്ടികൾ തമ്മിൽ അടി കൂടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ നോക്കി നിന്നു. കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നോക്കി നിന്നു? അതാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അതാ ഞാൻ പറയാൻ പോണത്. 1 മാസം മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ അവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ തെരുവുപട്ടികളെ പോലെ കിടന്നിട്ട് അടി കൂടിയപ്പോ ഞാൻ ചൂരൽ വടി എടുത്തിട്ട് കുട്ടികളെ അടിച്ചു ഓടിച്ചു. അത് ശരിയാണ്. അന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അധ്യാപകൻ കുട്ടികളെ തല്ലാൻ പാടില്ല, അധ്യാപകൻ കുട്ടികളെ മർദ്ദിച്ചു എന്നല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അത് തെറ്റാണ്. കുട്ടികളെ തല്ലാൻ പാടില്ല നിയമമുണ്ടെന്ന് സാറല്ലേ പറഞ്ഞത്? എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളെല്ലാവരും സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലേ? ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അധ്യാപകരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാം. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അധ്യാപകരെ നമ്മളെ മർദ്ദിച്ചു എന്ന്? അന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും സ്കൂളിൽ പോയി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാ എന്റെ കുട്ടിയെ മർദ്ദിച്ചതെന്ന്? ഇല്ല, ചോദിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അന്നത്തെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അതവൻ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന്, അല്ലാതെ വൈരാഗ്യം കൊണ്ടല്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതല്ല. ഇവര് കുട്ടികളോട് അടിയുണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഒരു അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള ഞാൻ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേ അറ്റത്തെ തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ശിക്ഷാ നടപടികൾ വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ, അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു അധ്യാപകന്റെ ഗതികേടാണ്. Which truly capture the essence of our celebration today. To conclude our celebration, it's my great pleasure to invite our distinguished principal, Mrs. Gankeshwar Sinha, whose visionary leadership and deep appreciation for our educators continues to inspire us all. Please join me in welcoming our beloved principal, Bonnie Ann, for the presentation. I don't have to say much to you. The love and care that we have been receiving from morning 5 o'clock, I started getting the messages from my former students, which made me so happy to stand here in front of you as a proud teacher. And I'm really, really thankful for that to all my dear students and all my dear teachers who have inspired me to be a teacher today. My only advice to you, my dear students, what you have seen now here on the stage, the performance
that the plus 2 students are done.